کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور میں ایک فارسی کہاوت عام تھی کہ یا تخت یا تابوت۔ اگر ہم مغلیہ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی اور باپ کے لاڈلے بیٹے دارا شکوہ کا سر قلم کروا کر ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ اورنگزیب سے پہلے خود شاہ جہاں نے بھی اقتدار کی خاطر نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا حکم دیا تھا، بلکہ سن 1628 میں تخت سنبھالنے کے بعد اپنے دو بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے اور چہیتے بیٹے دارا شکوہ کی شخصیت کے حوالے سے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دارا شکوہ دی مین ہو وڈ بی کنگ کے مصنف ایوک چندا کا کہنا ہے کہ دارا شکوہ کی شخصیت انتہائی کثیر الجہتی اور پیچیدہ تھی۔ ایک طرف وہ ایک بہت ہی پرجوش انسان، ایک مفکر، باصلاحیت شاعر، اسکالر، ایک اعلیٰ درجے کا صوفی اور فنون لطیفہ کا علم رکھنے والا شہزادہ تھا، لیکن دوسری طرف دارا شکوہ کو انتظامیہ اور فوجی امور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دارا شکوہ فطرتاً نرم مزاج تھے اور لوگوں کی شناخت کے بارے میں ان کی سمجھ بوجھ بہت محدود تھی۔ دارا شکوہ شہنشاہ شاہ جہاں کو اتنے پیارے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کو فوجی کارروائیوں میں بھیجنے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھا کرتے تھے۔ تاہم شاہ جہاں کو اپنے دوسرے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو فوجی مہمات پر بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض 16 برس تھی جب اورنگزیب نے جنوب میں ایک بڑی فوجی مہم کی رہنمائی کی تھی۔ اسی طرح دیگر بیٹوں مراد بخش کو لڑنے کے لیے گجرات بھیجا اور شاہ شجاع کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن بادشاہ کا سب سے زیادہ پیارا بیٹا دارا شکوہ دربار میں ہی رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارا شکوہ نہ جنگ کا سامنا کرنے کے قابل تھا اور نہ ہی خاندانی سیاست کا۔ شاہ جہاں دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ انہوں نے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور انہیں شاہ بلند اقبال کا لقب دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد دارا شکوہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھیں گے۔ شہزادے کی شکل میں دارا شکوہ کو شاہی خزانے سے 2 لاکھ روپے کی رقم بھی دی گئی، جبکہ انہیں 1000 روپے یومیہ الاؤنس بھی دیا جاتا تھا۔ اس دوران 28 مئی سن 1633 کو ایک بہت ہی ڈرامائی واقعہ رونما ہوا، جس کا اثر کئی برسوں بعد ظاہر ہوا۔ شاہ جہاں کو ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ 2 ہاتھیوں سدھاکر اور سورج سندر کے درمیان لڑائی دیکھنے بالکنی سے نیچے آئے۔ جنگ میں سورج سندر ہاتھی نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا اور سدھاکر غصے میں اس کے پیچھے دوڑا۔ تماشا دیکھنے والے گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس دوران ہاتھی نے اورنگزیب پر حملہ کیا۔ گھوڑے پر سوار 14 سالہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے گھوڑے کو بھاگنے سے روکا اور جب ہاتھی اس کے قریب آیا تو اس نے اپنا نیزہ اس کے ماتھے پر دے مارا۔ اس دوران کچھ فوجی وہاں پہنچ گئے اور شاہ جہاں کے گرد گھیرا بنا دیا اور شاہ جہاں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ ہاتھی کو خوفزدہ کرنے کے لیے پٹاخے چھوڑے گئے، لیکن ہاتھی نے اپنی سونڈ سے اورنگزیب کا گھوڑا گرا دیا، لیکن اورنگزیب گرنے سے پہلے ہی اس پر سے کود پڑا اور ہاتھی سے لڑنے کے لیے اپنی تلوار نکالی۔ تب شہزادہ شجاع پیچھے سے آیا اور ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی نے اس کے گھوڑے کو اتنی زور سے لات ماری کہ شجاع بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ تب راجہ جسونت سنگھ اور بہت سارے شاہی فوجی اپنے گھوڑوں پر وہاں پہنچ گئے۔ چاروں طرف سے شور مچانے پر ہاتھی وہاں سے بھاگ گیا۔ اورنگزیب کو بعد میں شہنشاہ کے سامنے لایا گیا، جس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ایوک چندا کہتے ہیں کہ بعد میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اورنگزیب کو بہادر کا لقب دیا گیا۔ انہیں سونے میں تولا گیا اور یہ سونا انہیں بہادری دکھانے پر انعام کے طور پر دیا گیا۔ اس سارے واقعے کے دوران دارا شکوہ وہیں موجود تھے، لیکن انہوں نے ہاتھیوں پر قابو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن مغلیہ مورخ رانا صفی کا کہنا ہے کہ دارا شکوہ جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ چاہتا بھی تو فوراً وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر پیچھے رہا، جسے اورنگزیب کو داد سمیٹنے کا موقع ملا۔ دارا شکوہ کی عوامی شہرت ایک کمزور سپاہی کسی تو تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قندھار کی مہم میں وہ خود ہی اپنی پہل پر لڑنے گئے تھے، لیکن انہیں وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوک چندا نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اورنگزیب قندھار سے ناکام ہو کر واپس آیا تو دارا شکوہ نے اپنے آپ کو اس مہم کی قیادت کے لیے پیش کیا اور شاہ جہاں بھی اس پر راضی ہو گئے، تاہم شکست دارا شکوہ کا مقدر ٹھہری۔ شاہ جہاں کی عدالت کے بعد جانشینی کی جنگ میں اورنگزیب اور دارا شکوہ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ اورنگزیب ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا، اس کے پیچھے تیر اور کمان سے لیس 15,000 سوار تھے۔ اس کی دائیں طرف اس کا بیٹا سلطان محمد اور سوتیلے بھائی میر بابا تھے۔ سلطان محمد کے ساتھ نجاوت خان کا ایک دستہ تھا۔ اس کے علاوہ مزید 15,000 فوجی مراد بخش کی کمان میں تھے۔ مورخ ایوک چندا لکھتا ہے کہ ابتدا میں دونوں افواج کے درمیان مقابلے کی ٹکر ہوئی، لیکن پھر اورنگزیب نے حقیقی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھی کی چاروں ٹانگوں کو زنجیروں سے بندھوا لیا تاکہ وہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، مردان دلاوراں بہادر، وقت مقرر، یعنی بہادرو اپنی جانبازی دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایوک چندا کے مطابق اس وقت تک دارا شکوہ جیت رہا تھا، لیکن پھر اس کے قریبی نائب خلیل اللہ خان نے دارا سے کہا کہ آپ ہاتھی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
आप खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अगर एक तीर भी आपको छू गया तो क्या होगा? आप हाथी से नीचे उतरें और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करें। इस मशवरे के बाद दाराशको हाथी से उतर गए, लेकिन जब दाराशको की फौज ने उसका हाथी खाली देखा तो अफवाहें फैलने लगी कि दाराशको या तो पकड़ा गया है या मारा गया है। दाराशको के फौजी घबराकर पीछे हटने लगे और इसी दौरान औरंगजेब की फौज ने इन्हें रोंद डाला। अतालवी मौरख निकोला मनोची अपनी किताब स्टोरिया डो मगोर में लड़ाई को बहुत उम्दा अंदाज में बयान करते हैं। मनोची लिखते हैं कि दाराशको की फौज के पास पेशावर फौजी नहीं थे। इनमें से बहुत से या तो नाई थे या कसाब या आम मजदूर थे। दारा ने धुएं के बादलों के बीच अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। बहादुर दिखाई देने की कोशिश करते हुए उसने हुक्म दिया कि नक्कारे बजते रहें। उसने देखा कि दुश्मन अभी कुछ फासले पर था। उसकी तरफ से ना तो कोई हमला हुआ और ना ही फायरिंग। दारा अपने फौजियों के साथ आगे बढ़ता चला गया। जो ही वो औरंगजेब के लश्कर के पास आया, औरंगजेब की फौज ने तोपों और ऊंटों पर सवार बंदूक बरदारों की मदद से उन पर हमला कर दिया। दारा और उसके सिपाही इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। मनोची मजीद लिखते हैं कि जब औरंगजेब की फौज के गोलों ने दारा के सिपाहियों के सर और धड़ उड़ाने शुरू किए तो दारा ने हुक्म दिया कि औरंगजेब की तोपों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इनकी तोपों को भी आगे लाया जाए। लेकिन ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आगे बढ़ने के चक्कर में इनकी फौज ने अपनी तोपें पीछे ही छोड़ दी हैं। मशहूर मौरख जदोनाथ सरकार ने औरंगजेब की सवाने उम्र में इस जंग में दारा की शिकस्त को बयान किया है। सरकार लिखते हैं कि घोड़े पर 4-5 मील भागने के बाद दाराशको थोड़ा सा आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अगरचे औरंगजेब के सिपाही इसके पीछे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी दारा अपनी गर्दन पीछे की जानिब मोड़ते उन्हें औरंगजेब के सिपाहियों के ढोल की आवाजें सुनाई देती। एक वक्त वो अपने सर पर पहने खोल को खोलना चाहता था क्योंकि वो उसकी पेशानी की खाल को काट रहा था, लेकिन उसके हाथ इतने थके हुए थे कि वो इन्हें अपने सर तक नहीं ले जा पाया। सरकार ने लिखा कि रात 9 बजे के करीब दारा कुछ घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह किला आगरा के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। इनके घोड़े बुरी तरह थक चुके थे और इनके फौजियों के हाथों में मशलें भी नहीं थी। शहर में इस तरह खामोशी छाई हुई थी जैसे कोई मातम हो रहा हो। एक लफ्ज कहे बगैर दारा अपने घोड़े से उतरकर अपने घर में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आगरा से फरार होने के बाद दारा पहले दिल्ली और फिर पंजाब और फिर अफगानिस्तान चला आया, लेकिन वहां मलिक जीवन ने इन्हें धोखे से औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया और फिर इन्हें वहां से दिल्ली लाया गया और निहायत बेइज्जती के साथ दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। दाराशको आगरा और दिल्ली के लोगों में बहुत मकबूल थे। दारा को बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर रुस्वा करके औरंगजेब ये बताना चाहता था कि वो सिर्फ लोगों की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। एवक चंदा लिखता है कि दाराशको की यह हालत देखकर एक भिखारी भारी आवाज में कहने लगा कि ए दारा, एक जमाने में आप इस जमीन के मालिक हुआ करते थे। जब आप इस सड़क से गुजरते थे तो आप मुझे कुछ दे देते थे। आज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं। ये सुनकर दारा ने अपने कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया और अपनी शाल खींचकर भिखारी की तरफ फेंक दी। इस तजलील के बाद दारा और उसके बेटे सैफर को खैराबाद की जेलों के हवाले कर दिया गया। इसके एक दिन बाद औरंगजेब की अदालत में फैसला हुआ कि दाराशको को सजाए मौत दी जाए। इन पर तौहीन इस्लाम का इल्जाम आयद किया गया। औरंगजेब ने 4000 घुड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का हुक्म दिया और जानबूझकर ये अफवाहें फैलाई कि दारा को ग्वालियर की एक जेल में ले जाया जा रहा है। इसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाया और कहा कि वो दाराशको का कटा हुआ सर देखना चाहता है। एवक चंद के मुताबिक नजर बेग और उसके मुलाजिम मकबूल, महरम और फतेह बहादुर खंजर लेकर खैराबाद के महल में गए, जहां दाराशको और उसका बेटा खाने के लिए अपने हाथों से दाल बना रहे थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि इनके खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है। बेग ने ऐलान किया कि वो दारा के बेटे को लेने आए। सैफर रोने लगा और दारा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, मगर नजर बेग और उसके साथ ही जबरदस्ती सैफर को दूसरे कमरे में ले गए। दारा को अंदाजा हो चुका था कि नजर बेग की आमद का मकसद क्या है। एवक चंद के मुताबिक दारा ने पहले ही अपने तकिए में एक छोटी छुरी छुपा रखी थी। उन्होंने चाकू निकालकर नजर बेग के एक साथी पर भरपूर वार किया, लेकिन उन लोगों ने दाराशको के दोनों हाथ पकड़ लिए और घुटनों के बल बिठाकर इनका सर जमीन पर रखा। साथ ही नजर बेग ने अपनी तलवार से दारा के सर को धड़ से जुदा कर दिया। जब दाराशको का सर औरंगजेब के सामने लाया गया तो उस वक्त वो अपने किले के बाग में बैठा हुआ था। सर देखने के बाद उसने हुक्म दिया कि इसे धोकर उसके सामने पेश किया जाए। एवक चंद लिखता है कि इस मौके पर मशलें और लालटेनें लाई गई ताकि औरंगजेब अपनी आंखों से देख सके कि ये सर उसके भाई दाराशको का है। अगले दिन यानी 31 अगस्त सन 1659 को उसने हुक्म दिया कि दारा के सर से जुदा हुआ धड़ हाथी पर रख दिया जाए और एक बार फिर इसे दिल्ली के उन्हीं रास्तों पर घुमाया जाए जहां दारा को जिंदा घुमाया गया था। ये दिलखराश मंजर देखकर लोग हैरान रह गए और औरतें घर के अंदर जाकर रोने लगी। बाद दाराशको के सरकटे धड़ को मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे के सहन में दफन कर दिया गया। अतालवी मौरख निकोला मनोची अपनी किताब स्टोरिया डो मगोर में लिखता है कि औरंगजेब ने शाहजहां को एक खत भेजा जिस पर लिखा गया था कि औरंगजेब आपका बेटा तोहफे में आपके लिए ये तश्तरी भेजता है, जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। फिर शाहजहां के सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने तश्तरी पर से कपड़ा उठाया तो उसकी चीख निकल गई,
क्योंकि इसमें इनके लाडले बेटे दारा का कटा हुआ सर था। कहा जाता है कि बाद में दारा शिकोह का सर ताजमहल के सहन में दफन कर दिया गया, क्योंकि औरंगजेब का ख्याल था कि जब भी शाहजहां की नजरें अपनी बेगम के मकबरे पर पड़ेंगी तो साथ ही उन्हें यह ख्याल भी आएगा कि इनके सबसे बड़े बेटे का सर भी वहां दफन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।